علاقے ٹل میں خوارج سے مقابلے میں شہید 6 سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ فوجی اور سول حکام کی شرکت۔ ISPR کے مطابق اہلکار چوکی پر حملے کے دوران شہید ہوئے تھے۔ مقابلے میں 3 خوارج بھی مارے گئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے ٹل سمیت 3 مختلف علاقوں میں آپریشنز کے دوران 22 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ دہشت گردوں کے خاتمے اور ملک کے دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ نوئی GHQ حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت 25 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ PTI رہنما شبلی فراز، شہریار آفریدی اور زین قریشی بھی شامل۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 10 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ 2 روز پہلے GHQ حملہ کیس میں بانی PTI سمیت 100 سے زائد ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ علی امین گنڈاپور نے بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کے اکیلے چھوڑے جانے کے دعوے کی تردید کر دی۔ بشرا بی بی کے بیان کو ذاتی رائے قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا وہ تو احتجاج والے دن پورا وقت بشرا بی بی کے ساتھ تھے۔ اگر بشرا بی بی کسی اور کے بارے میں کہہ رہی ہیں تو اس بارے میں انہی سے پوچھا جائے۔ علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر حکومت کو خبردار کر دیا، کہا پانی پت کی طرح حملے کریں گے، فتح حاصل کریں گے، سول نافرمانی کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو کوئی چھوڑ کر نہیں گیا، ان سمیت سب بھاگے تھے، انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ بشرا بی بی خود جا رہی تھیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا سول نافرمانی ناکام ہو جائے گی۔ سول نافرمانی تب کامیاب ہوتی ہے جب عوام کا انحصار ریاست پر نہ ہو۔ اب ریاست عوام کو ہر چیز مہیا کر رہی ہے۔ اس سے قبل بھی بانی PTI نے دھرنے میں بل جلایا تھا، تب بھی کسی نے عمل نہیں کیا تھا۔ شامی باغی دارالحکومت دمشق کے قریب پہنچ گئے۔ حمص شہر میں داخل ہونے کے بعد شامی فوج سے جھڑپیں۔ صوبہ سویدہ میں عمارت پر لگے صدر بشار الاسد کے پورٹریٹ پھاڑ دیے۔ حما شہر میں بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کا مجسمہ گرا دیا۔ شامی آرمی چیف کا قوم سے خطاب، عوام کے تعاون سے جلد بغاوت پر قابو پانے کے عزم کا اظہار۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ 2000 شامی فوجیوں نے عراق میں پناہ لے لی۔ امریکی اخبار کے مطابق اردن اور مصر نے شامی صدر بشار الاسد کو شام چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے، جسے شامی صدر نے مسترد کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا میں صدر بشار الاسد کے طویل اقتدار کے خاتمے کے بعد عبوری حکومت اور نئے انتخابات کی خبریں بھی گردش کرنے لگیں۔ ایرانی اور روسی وزرائے خارجہ کی دوحہ میں ملاقات، شامی حکومت اور اپوزیشن باغی گروپ سے فوری مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر میں احتجاج بڑھنے کے بعد صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے حکومت آزاد کشمیر کو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس فوری واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو خط لکھ دیا۔ آرڈیننس کے تحت گرفتار تمام افراد کی فوری رہائی کا حکم۔ صدارتی حکم کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر مختلف شہروں میں احتجاج جاری۔ مظفر آباد ڈویژن کے انٹری پوائنٹ برار کوٹ، پونچھ ڈویژن کے انٹری پوائنٹ کوہالہ اور پلندری کے انٹری پوائنٹ کو ڈھل کوٹ کے مقام پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے بھی متنازع صدارتی آرڈیننس مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ قوم کو مایوس نہیں کریں گے، ان کی توقعات سے بڑھ کر چیزیں ہوں گی، بہتر فیصلے ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کی چیمپئنز ٹرافی کے متعلق میڈیا سے گفتگو۔ کہا چیمپئنز ٹرافی کے سلسلے میں ہفتے کو بلایا گیا اجلاس ملتوی ہو گیا ہے، لیکن اس کے متعلق بات چیت چل رہی ہے۔ فیصلہ ICC کو کرنا ہے، اعلان بھی وہی کرے گی۔ وہ کوئی بات کہہ کر معاملات خراب نہیں کریں گے۔ کہا ICC پھلے پھولے گی تو دنیا کی کرکٹ آگے بڑھے گی، اگر ایسا نہیں ہوا تو کرکٹ کو ڈینٹ لگے گا۔ دوسری جانب ICC چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر دبئی میں بلایا گیا ICC اجلاس پھر ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان کی بھارت میں ہونے والے ICC میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کی شرط مانی جا چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے معاملات طے ہونے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ ICC کی جانب سے جلد اعلان متوقع ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا 2 روز میں حکومت پر دوسرا وار۔
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर कल तक की डेडलाइन दे दी। कहा बिल की मंजूरी में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। 26वीं तरमीम के मुसवदे में इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों आ रहे हैं? सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में खुद नवाज शरीफ के घर आए थे। अब कोई भी एतराज़ काबिल गौर नहीं है। मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर व रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि चंद पेचीदगियों की वजह से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इसे बुनियाद बनाकर मदारिस के रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुल्क का निज़ाम मुरव्वजा उसूलों और ज़वाबित के मातहत होता है, ख्वाहिशात पर मबनी नहीं होता। वज़ारत तालीम और डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम रजिस्ट्रेशन के अमल को मदारिस के लिए आसान बना चुके हैं। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम में मदारिस रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा अल्लाह के फजलो करम और माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता बरस में रवां हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.11% की कमी माशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम से किए गए हर वादे पर कायम है। रोज़गार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रियासती मिल्कियत इदारों की वजह से रोजाना 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 10 साल में 60 खरब का नुकसान हुआ। इसलिए इस्लाहात का अमल जारी रहना जरूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा होल सेलर्स और रिटेलर्स से टैक्स जमा करने के जो अहदाफ हैं वो हासिल कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स चोरी को रोक रहे हैं। रवा माली साल 35 अरब डॉलर से ज़ायद तरसीलात ज़र आने का इम्कान है। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। धरनों से हर रोज़ 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। धरने देने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना ने पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान भी जाहिर किया। महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम को ना पहुँचने के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने मिडल मैन को जिम्मेदार करार दिया। कहा जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों से जवाब तलबी ज़रूरी है। पंजाब में छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह की मोहलत भी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। नवाज शरीफ ITCT में IT स्टार्टअप के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज मिल सकेगा। बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक़ आइन के आर्टिकल 11(3) में तशरीह की ज़रूरत है, मगर अब मैं ये तशरीह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का बच्चों के कानूनी हुकूक से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब। सेमिनार के दौरान जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल खान बंदुखेल को मुखातिब करके कहा, अब आप ही आइन की तशरीह कर सकते हैं। उन्हें अफसोस है कि ये बात बार बार कहना पड़ रही है, मगर अब क्या करें, वो खुद ये तशरीह कर नहीं सकते। आइन का आर्टिकल 25(3) रियासत को ख़वातीन और बच्चों के लिए कानून साजी करने का इख्तियार देता है। यहाँ ख़वातीन के लिए तो बहुत कानून साजी हुई है, मगर बच्चों के लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। सेमिनार के बाद गुफ्तगू में कहा, वो जो काम कर सकते हैं उसे जारी रखेंगे। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे, भाग कर नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने मुतालबा किया है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस फुल कोर्ट सुने। आईनी बेंच तो बने ही 26वीं तरमीम की वजह से हैं। अगर ये तरमीम कलअदम हो गई तो आईनी बेंचेस के फैसलों का क्या होगा? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम करके इंसाफ के निज़ाम पर हमला किया गया।
सलमान अकरम राजा की सिविल नाफरमानी को महज सियासी अमल करार देकर जवाब देने से गुरेज की कोशिश। बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल से मुताल्लिक सवाल पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये तो सियासी अमल है जो जारी रहता है, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, फिल वक्त वो किसी तजवीज़ को रद्द नहीं कर रहे। तमाम जावियों को देखा जाएगा, चाहते हैं मुल्क में सुकून और अमन आए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि एहतजाज के लिए काफिले पहुंचे तो हुकूमत घबरा गई। बैरिस्टर गौहर को बुलाया और उन्हें कहा कि संगजानी में बैठ जाएं, बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। अलीमा खान ने यह भी कहा कि जिन्ना हाउस केस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, जमानत नहीं चाहते बल्कि 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। पीटीआई का मुतालबा है कि केसेस ट्रायल के अंदर ले आएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बच जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत समझती है कानून की अमलदारी के बगैर बंदूक की नाली से मईशत दुरुस्त कर लेगी। मुल्क में अपने लोगों पर गोली चलाई जाए तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। हुक्मरान और अपोजिशन अवाम की बात नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में पश्तो बोलने वालों को पुलिस उठा कर ले जाती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपना हक मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, नून लीग तैयार है। पीटीआई मुज़ाकराती टीम कहती है सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी पर पीटीआई और गंडापुर पहले कंफर्म कर लें, फिर बात करेंगे। इस्लामाबाद में पेश आए वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। मदारिस को हक हासिल है कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। पीटीए ने मोबाइल नंबर्स के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी। पीटीए के मुताबिक स्टैटिक आईपी एड्रेस ना रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर के जरिए मोबाइल डेटा कनेक्शन पर वीपीएन करा सकते हैं। अब तक 31,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्ट्रेशन किए जा चुके। इक़दाम आईटी की तरवीज और वीपीएन रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IT मार्की में तलबा से खिताब के दौरान कहा कि नौजवान हमारा मुस्तक़बिल हैं। IT और एग्रीकल्चर सेक्टर्स माशी तरक्की में अहम हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का राशन ड्राइव का दौरा, राशन बैग का मुआयना किया। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पौधा भी लगाया। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज कोहाट में ग्रैंड जिरगा मुनक़्क़िद होगा। हफ्ते को औरकज़ई, हंगू और कोहाट के अमायदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगे में मुज़ाकरात जारी रहे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन की जानिब से कुरम में मुज़ाकराती अमल हुआ। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह बदस्तूर बंद। खरलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। सिंध हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कॉन्वोकेशन में खिताब।
ڈگری حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، آپ نے ملک اور معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ عبد المالک بلوچ کی دریائے سندھ سے نئے کینالز نکالنے کے منصوبے کی مخالفت۔ حیدرآباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی وفاق میں سندھ کی نمائندہ ہے، وہ سندھ اور بلوچستان دشمن منصوبے کو ناکام بنائے۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بھی مخالفت کی، کہا ماضی میں بھی کئی پارٹیز پر پابندی لگائی گئی، اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ سندھ بھر میں ایم ڈی کیٹ کا امتحان آج دوبارہ لیا جائے گا۔ عدالتی احکامات کے مطابق ایم ڈی کیٹ 2024 کا دوبارہ انعقاد آئی بی اے سکھر کرائے گا۔ ایم ڈی کیٹ کراچی، حیدرآباد، جامشورو، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ اور سکھر میں بیک وقت ہوگا۔ امتحان میں صوبے بھر سے 38,000 سے زائد امیدوار شرکت کریں گے۔ آج کونسل کراچی اور جیو نیوز کے اشتراک سے عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز ثقافت، ادب، تھیٹر، ماحولیات اور میڈیا سمیت مختلف موضوعات پر سیشنز، کتابوں کی رونمائی، معروف شاعر افتخار عارف، زہرا نگاہ، اداکار مصطفیٰ قریشی اور جاوید شیخ سمیت کئی شخصیات کی شرکت۔ پاکستان اور ترکیے کے ثقافتی اور تجارتی رشتے کے سیشن میں ترکیے کے قونصل جنرل کی خصوصی شرکت۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے خصوصی سیشن میں کہا، اردو بولنے والے ادب کا سب سے زیادہ شوق رکھتے ہیں، سوچ کر کھیلتا تو ریکارڈ نہیں بنا سکتا تھا۔ اردو کانفرنس میں آج کے دن آخری سیشن میں عالمی مشاعرہ جاری۔ اسرائیلی فوج کی نصیرات کیمپ، کمال عدوان، انڈونیشین اسپتالوں پر بمباری، دیر البلا اور رفح میں ڈرون حملے، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 7 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان اسپتال سے عملے اور مریضوں کو فوری انخلاء کا حکم دے دیا۔ یمن سے اسرائیل پر میزائل حملہ، اسرائیل کا میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں فضائی حملے جاری، متعدد افراد جاں بحق۔ حماس نے اسرائیلی حکام سے رہا کرانے کی اپیل کرتے ہوئے یرغمالی کی ویڈیو جاری کر دی۔ نامنتخب امریکی صدر ٹرمپ فرانس پہنچ گئے۔ پیرس میں صدر میکرون اور ٹرمپ کی ملاقات، یوکرینی صدر زیلنسکی بھی شریک۔ ٹرمپ فرانس کے مشہور تاریخی نوٹر ڈیم گرجا گھر کی تعمیر نو کے بعد افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ نوٹر ڈیم گرجا گھر میں 2019 میں آگ لگی تھی۔ ٹرمپ کی آمد پر پیرس میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ، امریکہ اور فرانس سے اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ۔ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام امریکہ کا دوست نہیں، امریکہ کا شام کے تنازع سے کوئی لینا دینا بھی نہیں، امریکہ کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک ناکام، اپوزیشن کا 11 دسمبر کو مواخذے کی تحریک دوبارہ پیش کرنے کا فیصلہ۔ اس سے پہلے صدر یون سوک یول نے مستعفی ہونے سے انکار کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے کے مارشل لاء کے نفاذ پر معافی مانگی تھی۔ اور کامیڈین شکیل صدیقی کا بھارتی اداکار شاہ رخ سے ملاقات کا تجربہ کیسا رہا؟ معین اختر اور شکیل صدیقی کا امریکہ میں کیا ٹاکرا ہوا اور بھارت میں کون سے اداکار شکیل صدیقی کے مداح ہو گئے؟ ملیے ورسٹائل کامیڈین شکیل صدیقی سے پروگرام ہنسنا منا ہے میں آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔